successful feats. It was established in 2004 with the motto to enhance competitiveness through learning, sharing, and applying globally developed quality and productivity tools and techniques for social and economic development of the nation. Today, we have resource person, Associate Professor Dr. Binod. Mr. Binod has accomplished his PhD degree from University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, along with his MSc degree in meteorology. He has done PGD, postgraduate diploma in satellite meteorology and global climate. Mr. Dawadi is working as Deputy Director at the Center for Research and Education, Chinese Academy of Sciences, Trivandrum. He has done his postdoctorate from Institute of Tibetan Research, Chinese Academy of Sciences, China. Dr. Dawadi has accomplished a number of projects in different time periods. He is chief editor of South Asian Meteorological Association newsletter, co-chief editor of Dawadi journal. He acts as an editor and reviewer of a number of national and international journals. Dr. Dawadi is associated with a number of professional organizations as a vital post. Dr. Dawadi has published a number of research articles in national and international journals, where, according to his Google Scholar, he has accumulated 633 citations of his research article. Now over to you, Dr. Dawadi. बिना सर आवाज आया था सर बिना सर आवाज आया था सर मलाई सोध्नु भयो विनोद सरको आवाज आएन म्युट हो कि म्युट त छैन तर आवाज आएन सर विनोद सर अघि त आवाज आएको थियो अहिले आएन ए के प्रब्लम पर्यो कि ए छैन सर आवाज आएको छैन सर कुन पुटिङ छ यो हामी टेक्निकल्ली अलिकता बेला बेलामा समस्या पर्छ हामीलाई गर्दा गर्दा पनि अघि हामीले ट्राई गरिसकेका थियौं अघि त आएको थियो राम्रो अहिले के भयो छैन सर आवाज आएन यो प्रोग्रामले नि अलिअलि सिकाउँछ हैन हामीलाई अब टेक्निकल्ली कहाँ हुन्छ भनेर हामी करेक्सन गर्न सिकाउँछ नि हजुर सर छैन सर विनोद सर आवाज आएन अघिको सिस्टमबाट आएको थियो अहिले के भयो Just the title of today's talk is Understanding Climate Change Through Dendrochronology. Just this is the outline of today's talk. As we all know, climate change is one of the pressing issues because small change in temperature and precipitation affecting almost all the sector of life, creating the floods, drought, impacting in the agriculture, water quality, quantity, and habitats of all the living beings. That may be the reasons why this is very important issues among the policymakers, among the scientists, and widely covered subject in the different medias. So how do we understand or how do we study the climate change if we see the histories? Earlier we had the non-automatic weather stations. Now they are changing into the automatic weather stations. Of course, we have the different models developed by the different scientists, and we have different satellites, which is continuously monitoring the Earth atmosphere.
But if we see these things, the longest is the in situ measurement. If we compare the in situ measurement history and Earth, it only cover 0.10 to the power minus 7 of the Earth history. And if we see the in situ data, the developed countries has around 500 years, and most of the countries have 200 years data. And in the case of the Himalayas, around 100 years in situ data. In the case of Nepal, we have around 60 years climatic data, in situ data. And these data sets is not able to give the Earth's long-term history. For example, if the people are saying, or almost all the people are believing, due to the impact of the GH gases in the atmosphere, climate is changing. Therefore, we should know what was the climate before the industrial era, that is before 1850. But the climatic data history is very short. Therefore, to know the climatic history, we have the different proxy sources are available. The proxy sources means the source which provide the climatic information in direct way. Before that, we have the tree rings is one of the important proxy to know the past climate. And among the different tree rings, lake sediment, corals, ice cores, pollen, sediments, and so on. These are the different proxies available to study the climate change. Among that, due to the high resolution, annual resolution, continuous record, high sensitivity, and high coverage, tree ring are one of the most important proxy source available to study the climate change. How this tree give us the information to study the climate change? If we see this cross section, the outermost is the bark, and inside the bark there are the different ring formed, and the innermost part of the tree ring is called the pith. If we count from the pith to the bark, we can see the different ring structure, and this pith is the first, this is the second one, and third one. That means if the tree is 100 years old, then we can see the 100 rings within the trees in between the bark and the pith. And the tree is standing in the same place throughout the year. Why? Some trees have the narrow ring and some have the wide ring. Of course, tree as a living beings standing in the same place throughout the time, its growth depends on the external factor. That external factor is the climate, either the temperature or the precipitation. If there is the good growing environment or the climatic factors, then it has the wide rings, and in the extreme climatic years, it has the narrow rings. By this wideness and narrowness of the ring, we can take out the climate. This is the typical part of the trees where if we can see the different part. This is the bark. Inside the bark, there is phloem, then cambium layer where tree form takes place. If there is the good favorable environmental condition, that is enough temperature and precipitation, trees can make the food and other minerals. And through this cambium layer, the food and minerals distribution takes place. If there is a good environment, good production of food, enzymes, minerals, then it transport through this cambium layer. In such condition, the cambium layer will be wider. That is wide tree ring formation takes place. This is also the typical section. And in the tree ring studies, generally we get the sample from the field. The samples may be from the living trees or timbers or some fossil fuels or some archaeological wood. And these samples, we make the air dried and we make it sanding, polishing to make the clear ring visible. Then we measurement of the tree rings takes place with the
lean tab measuring system fitted with a computer. And this measurement of the ring is either good or there is some mistake. I means the quality of the measurement is checked by the software professor. Then signal processing is done by the Astral. In the signal processing, what we do is, earlier in the growing stage, early stage of the life, tree ring growth takes place very fast. Your human beings को जस्तै केही ग्रोइङ स्टार्ट भएको अथवा एजको केही समयसम्म चाहिँ जस्तै मानिसहरू पनि 20-22 वर्षसम्म चाहिँ ग्रोथ एकदमै राम्रो हुन्छ र 22-25 वर्षपछि नेचुरल कारणले गर्दाखेरि त्यसको ग्रोइङ चाहिँ स्टप हुन्छ। त्यस्तै ट्री पनि एउटा लिभिङ बिङ्स भएको हुनाले केही वर्षसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ बढ्ने क्रम छिटो देखिन्छ र केही समयपछि चाहिँ त्यो क्रम चाहिँ रोकिन्छ। त्यसको मतलब रोकिनेको मतलब अथवा स्लो ग्रो हुनुको मतलब क्लाइमेटिक कन्डिसन नराम्रो भएर होइन। त्यस कारणले ट्री रिङ स्टडिजमा के गरिन्छ भने हामीले यो एस्ट्रेन क्रोनोलोजी पछि आउने अथवा एस्ट्रेन सफ्टवेयरबाट चाहिँ वी रिमुभ द बायोलोजिकल ग्रोथ एक्सेप्ट आफ्टर द एस्ट्रेन क्रोनोलोजी वी गेट द रिङ इन्डेक्स। अनि त्यो रिङ इन्डेक्सको भ्यालुलाई चाहिँ हामी डेन्ड्रोक्लाइम अथवा सिम्पली हामीले चाहिँ एक्सलमा पनि कम्पेयर गरेर कोरिलेसन निकालिन्छ। यदि कोरिलेसन विथ अ सिग्निफिकेन्ट लेभल, यो यदि कोरिलेसन हाई आयो र यसको सिग्निफिकेन्सी लेभल टेस्ट पनि राम्रो भयो भने अनि हामी चाहिँ त्यसको आधारमा पास्ट क्लाइमेट रिकन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै ठाउँबाट ल्याएको ट्रीमा इफ द एज अफ द ट्री इज 460 years, then we can reconstruct the past climate up to the 460 years. यो चाहिँ बेसिक मेकानिजम हो। अब म एउटा चाहिँ सानो केस स्टडी यहाँहरु समक्ष शेयर गर्न चाहन्छु। प्रिसिपिटेसन रिकन्स्ट्रक्सन अ केस फ्रम द हिमालयस। यहाँ चाहिँ हिमालयन रिजनको डिफरेन्ट स्याम्पलिङ पोइन्टहरु, माउन्ट एभरेस्ट रिजनको 4 वटा, त्यस्तै गरेर यो लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र मनासलु कन्जर्भेसन एरिया, यी ठाउँहरुबाट हामीले हिमालयन बर्ड्स, हामी नेपालीमा भोजपत्र भन्छौं, त्यसको स्याम्पल लियौं। यी चाहिँ स्याम्पलिङ साइटहरु जस्तो हाम्रो मेजर अब्जेक्टिभ क्लाइमेट रिकन्स्ट्रक्ट हुन्छ भने हामीले चाहिँ क्लाइमेटिक सेन्सिटिभ एरियाबाट स्याम्पल लिन्छौं। इफ आवर एम इज टु रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट क्लाइमेट, वी नीड टु गो फर द climatic sensitive area. How to find the climatic sensitive area is rocky areas, अब slope, high slope भएको एरियामा के हुन्छ, पानी पर्यो भने the trees get enough rainfall. If there is no rain, it will not get any rain, moisture. त्यस्तै स्याम्पल लिँदाखेरि हामीले ठुलो डेन्स फरेस्टको सेन्टरबाट भन्दा र्यान्डमली डिस्ट्रिब्युटेड ट्रीजबाट चाहिँ र्यान्डमली डिस्ट्रिब्युटेड ट्रीजको स्याम्पल लियो भने तिनीहरु चाहिँ मोर सेन्सिटिभ हुन्छन्। जस्तो यो एउटा चाहिँ स्याम्पलिङ साइट हो, केन्जिङ भन्दा अपोजिट, यहाँ चाहिँ हिमालयन यो बर्ड्सको स्याम्पल लिएको ठाउँ हो, यो मनासलु कन्जर्भेसन एरिया। जस्ट वी ट्राई टु गेट द स्याम्पल्स फ्रम द क्लाइमेटिक सेन्सिटिभ एरियाज अफ द हाई एलिभेसन। जस्तो हामीले चाहिँ लो एलिभेसनमा अथवा रिभर ब्याङ्कबाट स्याम्पल ल्यायो भने in the river bank के हुन्छ, almost throughout the year it gets a good amount of the moisture, either there is rainfall or not. अनि soil पनि राम्रो हुने हुनाले सधैँ राम्रो growth takes place. त्यसले गर्दाखेरि रिङ विड्थमा भेरिएसन हुँदैन। रिङ विड्थमा भेरिएसन भएन भने कोरिलेसन राम्रो आउँदैन। त्यस कारणले if our aim is to find the climate, then we need to go to the climatic sensitive areas. Climatic sensitive areas are those areas which in our case high altitude regions or slow thin coverage areas, high slopey areas, यसरी हामीले विभिन्न ठाउँबाट स्याम्पल लिएर आइसकेपछि अहिले मैले चाहिँ मेथोडोलोजीमा देखाएको जस्तै यो चाहिँ एभ्री इयर फर्म भएको चाहिँ रिङ विड्थ हो। यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँको स्याम्पलहरुबाट हामीले चाहिँ रिङ विड्थ भेरिएसन, अनि यो सबैलाई हामीले चाहिँ जस्तो यहाँ देखाएको चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँको रिङ विड्थ, यिनीहरुको इन्टर कोरिलेसन
हाई देखेको हुनाले मैले त्यो रिङ विथलाई चाहिँ एभरेज गरेँ। एभरेज गरिसकेपछि एभरेज गरेको रिङ कोरिलेसनलाई रिङ विथ इन्डेक्सलाई चाहिँ वी कम्पेयर द्याट विथ क्लाइमेट डेटा। अब क्लाइमेट डेटासँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले लोकल्ली एभाइलेबल मेटिरोलोजिकल स्टेसनको क्लाइमेट डेटासँग चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ it shows the strong positive correlation with the March, April and May precipitation. अथवा यो सबैलाई एक ठाउँमा कम्बाइन गर्दाखेरि strong positive correlation with the pre-monsoon precipitation. Generally, high altitude region मा के जनरल बुझाइ छ भने high altitude region भन्नासाथ धेरै जाडो हुने ठाउँ. So the tree growing in those areas should be to temperature. But in our case, we find the trees growing in that region, high altitude of the Nepal Himalayas, the controlled by the growth of the trees, controlled by the precipitation rather than temperature. यस्तो किन भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा further analysis गर्दै जाँदा what we get is if we analyze the precipitation of Nepal from the lower elevation up to the certain elevation, just around 2500, precipitation goes on increasing. After that, the precipitation goes on decreasing. This is the example annual precipitation, and this one is the distribution of pre-monsoon precipitation. High altitude region मा चाहिँ certain elevation भन्दा माथि जाँदाखेरि precipitation घट्दै जाने हुनाले high altitude regionहरू temperature sensitive मात्र होइन, precipitation sensitive पनि रहेछन्. जस्तो यहाँ देब्रेतिर हामीले हेर्यौं भने नाम्ची बजार 2400 मिटरमा छ, यसमा 1000 मिलिमिटर एनुअल प्रेसिपिटेसन छ भने त्यो भन्दा माथि 5050 मिटरमा रहेको पिरामिडमा जब पुग्दाखेरि प्रेसिपिटेसन आधैले घट्यो, 465 मिलिमिटर भयो भने अझ त्यो भन्दा माथि 5300 मिटरमा 450. यसरी हेर्दाखेरि हाई एल्टिट्युड रिजनमा रहेका चाहिँ एरियाहरू टेम्परेचरको मात्र होइन कि प्रेसिपिटेसन पनि त्यहाँ रहेका फरेस्टलाई अथवा ट्रीजलाई चाहिँ ग्रोइङलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू हुन् भन्ने कुरा देखियो. त्यस्तै what we can conclude from this is the birth of the Himalayan birds from the high elevation of Nepal Himalaya is controlled by the precipitation. पानी कम भएको टाइममा अथवा एक्सट्रीम ड्राउट इयरहरुमा चाहिँ रिङ फर्मेसन नै हुन सकेन. We can find the missing rings 1954, 1995, 99, 2003, 2004 हामीले हेर्दै गयो भने अलमोस्ट यी इयरहरुमा चाहिँ मिसिङ रिङको पर्सेन्टेज हाई छ. मिसिङ रिङको पर्सेन्टेज हाई हुने भनेको एक्सट्रीम ड्राउट कन्डिसनको कारणले गर्दा रेनफल एकदमै कम भएको कारणले गर्दा त्यो एरिया त्यो टाइममा चाहिँ रिङ फर्मेसन हुन सकेन. जस्ट द एक्जाम्पल इज 2003, 4 and 99 are the years with the extreme pre-monsoonal drought in the South Asia. If we see in these years, 2003 there is a 23.6% missing ring, 2004 22%, and 99 13.5. From this we can conclude the growth of the Himalayan birds in the high Himalaya is definitely controlled by the pre-monsoonal precipitation. त्यसपछि हामीले चाहिँ यो प्रेसिपिटेसन डाटालाई दुई भागमा क्यालिब्रेसन र भेरिफिकेसन र स्टेजमा लगेर हामीले चाहिँ बेस्ड अन दैट वी रिकन्स्ट्रक्ट द प्रेसिपिटेसन. हाम्रो केसमा चाहिँ ट्री रिङ चाहिँ प्री मनसुनको प्रेसिपिटेसनसँग चाहिँ हाईली कोरिलेटेड भएको हुनाले र त्यसको कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो टाइमको चाहिँ प्रेसिपिटेसन रिकन्स्ट्रक्ट गरियो. यो चाहिँ CRU प्रेसिपिटेसन र रिकन्स्ट्रक्टेड प्रेसिपिटेसनको कम्पेरिजन पनि हो. र यो रिकन्स्ट्रक्टेड प्रेसिपिटेसनसँग हामीले चाहिँ रिजनल अरु ड्राउट इभेन्टहरु हेर्दाखेरि दे कम्बाइन भेरी वेल. फर एक्जाम्पल इन वेस्टर्न हिमालय 1955 तिर र 1810 तिर अनि 1865 तिर यो टाइममा इन्डियन हिमालयन रिजनमा होल प्रेसिपिटेसन घटेको देखिएको थियो. त्यो कुरो हाम्रो सेन्ट्रल हिमालयबाट
निकालिएको प्रिसिपिटेसनमा पनि घटेको देखे। त्यस्तै 1796 1798 East Indian drought, loss of life and property in the Indian subcontinent. At that time, our precipitation also shows decreasing. In the same way, Eastern's parallel drought in this time, also precipitation decreased in this region. त्यस्तै पान्थर एट अल का अनुसार यो टाइममा 1658 देखि 1662 सम्म इन्डियन रिजनमा प्रिसिपिटेसन धेरै घटेको देखिएको थियो। त्यो चाहिँ लेक सेडिमेन्ट स्टडीको हिसाबले यो रिजनमा यो टाइममा हाम्रो रिजनमा पनि प्रिसिपिटेसन घटेको देखियो। That means what we can say is the precipitation reconstructed from the Himalayan belts of the central Himalaya, well matches with the regional drought events. त्यो मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट यहाँ लाइनहरु छ। जस्तो यो बेलामा fearing best pre-monsoon precipitation reconstruction in this study, the years 11 large tropical volcanic eruptions after 1650 are indicated by dot lines. यो dotted line मा चाहिँ हामीले देखाइएको चाहिँ के हो भने ईस्ट एशियन रिजनमा भएको भोल्कानिक इरप्सन, जस्तै यो 1991 को भोल्कानिक इरप्सन हो। त्यो भोल्कानिक इरप्सन र हाम्रो प्रिसिपिटेसन डिक्रिज, हाम्रो हिमालयन रिजनमा भएको प्रिसिपिटेसन डिक्रिज चाहिँ वेल म्याचेस देखियो। त्यसको मतलब चाहिँ प्रिसिपिटेसन हाम्रो रिजनमा भएको अथवा हुने प्रिसिपिटेसनलाई ईस्ट एशियन रिजनमा भएको भोल्कानिक इरप्सनले पनि असर गर्दो रहेछ। किन असर गर्यो भन्दाखेरि when there is the volcanic eruptions, जस्तो माउन्ट पिनाटबु त्यहाँ भएको भोल्कानिक इरप्सनले डस्ट पार्टिकल एटमोस्फियरमा लामो समयसम्म रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि सी सर्फेस टेम्परेचर कम देखियो। त्यो कम देखिएको सी सर्फेस टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि सोर्स अफ मोइस्चर पनि कम भयो अनि त्यसले गर्दा एटमोस्फेरिक इन्स्टेबिलिटी पनि कम भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो रिजनमा चाहिँ प्रिसिपिटेसन कम देखियो त्यति बेला। र कन्क्लुजनमा हेर्दाखेरि यो रिसर्चमा चाहिँ we developed 460-year regional chronology of the Himalayan birds. The climate and clearing relation shows that Himalayan birds was the excellent proxy of the March to May precipitation. Increasing frequency of missing rings during the recent decades. पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले ड्राउट इभेन्टहरु बढ्दै गएको छ भनेर चाहिँ भनिन्छ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा। त्यही कारणले गर्दाखेरि पछिल्ला वर्षहरुमा चाहिँ मिसिङ रिङको पर्सेन्टेज पनि हाई भइरहेको देखिन्छ। र रिकन्स्ट्रक्टेड प्रिसिपिटेसनले एनुअल र सिजनल भेरिएसन मात्रै देखाएको छैन, इट वेल क्याप्चर द रिजनल ड्राउट इभेन्ट अफ द साउथ एसिया। त्यो माथि पनि दिस रिसर्च शोड द इंटरकनेक्सन बिट्विन ट्रोपिकल भोल्कानिक इरप्शन्स with the pre-monsoon precipitation of the Himalayas. अब ईस्ट एशियन रिजनमा रहेको भोल्कानिक इरप्सनको असर हिमालयन रिजनमा रहने भएको ईस्ट एशियन रिजनमा भएका भोल्कानिक इरप्सनका असर चाहिँ हिमालयन रिजनमा को प्रिसिपिटेसनसँग पनि रिलेसन देखिएको हुनाले it clearly shows that we need to have the collaboration for the climate change studies. Thank you. ल सर मैले यही टुङ्ग्याएँ आफ्नो कुराहरु। Thank you, Dr. Dawadi, for the wonderful presentation. Now I would like anybody to present forward their questions if they have any questions. If you all do not have any questions, I would request Professor Dr. Dinesh Chapagai, Founder President of NQPCN, to say some few words. Okay, I'm here, but I'm so sorry. I'm very much unaware of all this technology.
It's a very, very good to listen to, very impressive to listen to the research paper presented by Dr. Dawadi. I learned a lot from this. There is nothing that I can ask, or I have got some questions on it, because the research methodology was perfect. I don't know, the experts like Tattva sir or somebody may ask, environmental expert. So thank you very much, Dr. Dawadi. I have nothing to say on it. Thank you very much. Ambiraji. Now it's your turn. Now I would like to request Professor Dr. Suniti Shrestha, past president of NGPCN, to put his words. Well, thank you, ma'am, for giving me chance to say something. But today's learning session, actually, this was only learning part for me, because this is completely new for me. So I was just learning, so there is nothing to add, or I don't have any query on that. But anyway, Dawadi sir, that was a really very good presentation. And I got to learn a lot of things about this Himalaya region and precipitation and everything. Thank you, madam. Today is one purely learning session for me. So thanks for that. I have a question. Yeah. So how do we find the missing ring in the tree? Okay, Dhanyavad. Thank you, madam. Just while analyzing these trees, first we get the sample from the forest, then we make it airtight and we fit it in some with a glue and leave it for some days. Then we start for the sanding. खाक्सी हामीले लगाइसकेपछि खाक्सीको काम अलिकति मिहिन गराउने हो. After the sanding, we make it polishing. Why we do the sanding and polishing is to make the ring more visible. After that sanding and polishing, we measure the ring. जस्तो हामीले बार्क कुनै रुख हेर्यो भने सबभन्दा बाहिरपट्टि बोक्रा हुन्छ. जस्तो बोक्रा भन्दा भित्रपट्टि चाहिँ जस्तै दिस इयर फर्म बनेको रिङ हुन्छ. जस्तो इक्जाम्पलको लागि अहिले हामीले 2022 मा अहिले गएर स्याम्पल लिएर आयौं भने बोक्रा भन्दा सबभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ 2022 मा बनेको रिङ हुन्छ. हामीले 2022 मा बनेको रिङ त्यो भन्दा भित्र बनेको 21 मा बनेको रिङ 20 मा बनेको रिङ एन्ड सो अन. हामीले रुखको केन्द्रसम्म जाँदाखेरि चाहिँ रुखको एज पत्ता लगाउन सक्छौं. र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि रिङ विथ क्लियर छ, that is a clear ring. तर रिङ बन्न लागेको छ, but it do not make any kind of the ring. अनि हामीले चाहिँ कुन इयरमा चाहिँ रिङ मिसिङ भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं. एउटा दुईटा स्याम्पलमा नभइकन हामीले चाहिँ धेरै स्याम्पलहरुमा इफ दे आर शोइङ द सेम ट्रेन्ड, किनभने क्लाइमेटले असर गर्ने भनेको इन्डिभिजुअल रुखलाई नभइकन सेम स्पेसिस फ्रम द सेम एरियाज विल हैव द सेम इफेक्ट. र हेर्दै जाँदाखेरि 1999 मा चाहिँ रिङ बन्न सकेन एउटा स्याम्पलमा, अर्को स्याम्पलमा एन्ड सो मेनी स्याम्पल्स. देन वी फाइन्ड 99 इज द इयर विथ द मिसिङ रिङ्स. Binod sir, हजुर. can we know the age without cutting the tree? अफ कोर्स हामीले चाहिँ अहिले मैले त्यहाँ देखाउन खोजेको थिएँ एउटा डिग स्याम्पल भन्छौँ. एउटा डिग स्याम्पल भनेको चाहिँ रुख काट्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ घेरा डिग्स नै देखिने डिग स्याम्पल भयो. र एज अ साइन्टिस्ट वी डोन्ट लाइक टु कट द ट्रीज. हामीले रुख काट्ने होइन, रुखमा चाहिँ खोपेर इन्क्रिमेन्टेड बोरर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यसले एउटा पार्ट मात्रै निकाल्छ. त्यो पार्ट मात्रै निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एउटा हाम्रो शरीरमा लागेको घाउ जस्तै हुन्छ. केही टाइम पछि रुखले अटोमेटिकली त्यो चाहिँ रिकभर गर्छ. त्यसकारणले वी डु नट मेक एनी हार्म टु द ट्रीज, जस्ट वी टेक द अपार्ट अफ द ट्रीज एन्ड वी विल नट कट डाउन एनी काइन्ड अफ द ट्रीज. बायोप्सी गरे जस्तै हो. एक्ज्याक्टली हजुर, एक्ज्याक्टली त नहुनु होला, किनभने बायोप्सी हाम्रो एरिया अलि परेन सर. त्यो हामीले गोपेर निकाल्छौँ सर. Thank you sir. I still have the question.
how do we know the missing? How do we know the ring is missing? Would it be half, or there will be a little part of the ring only? जस्ट यो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी बर्खा सिजन सुरु नहुँदै 2-4 दिन रेगुलर पानी पर्यो भने के हुन्छ, ओहो बर्खा सिजन अहिले त कति चाँडो आयो भनेर जस्तो चाहिँ हामीले फिल गर्छौँ। तर एक्चुअली 2-4 दिनपछि के हुन्छ, पानी पर्न बन्द हुन्छ, देन नेचरले चाहिँ इट स्टार्ट इज ओन वेदर कन्डिसन। त्यस्तै यो मिसिङ रिङमा पनि पहिले चाहिँ रिङले चाहिँ अब स्टिल फिल दैट देयर इज द ग्रोइङ सिजन भयो अथवा क्लाइमेटिक कन्डिसन त्यस्तै भयो भने यो स्टार्ट टु ग्रोथ भएको जस्तो देखिन्छ, रिङ फर्म जस्तो देखिन्छ, तर त्यो कन्टिन्यू रूपमा हुँदैन, ब्रेकडाउन हुन्छ। अनि त्यो ब्रेकडाउन भइसकेपछि चाहिँ कन्टिन्यू फुल रिङ बन्न नसकेपछि चाहिँ त्यो क्लाइमेटिक एक्सट्रिमको कारणले त्यो ग्रोइङ सिजनमा यदि राम्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन भएनछ सिजा भनेर हामीले चाहिँ त्यो मिसिङ रिङ चाहिँ हामीले त्यहाँबाट निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै रुख हेर्दाखेरि रिङ विड्थ हेर्दाखेरि चाहिँ इट क्यान इजिली सिन। Thank you, sir, for the clarification. Now I see that Ravi sir wants to ask question as he has raised the hand. Yeah, thank you for this opportunity. It was a great learning. Binod sir, I have a question. Basically, हामी क्वालिटीको फोरममा भएको भएर अनि यो क्वालिटीसँग अलिकति मतलब एसोसिएट गर्दाखेरि जुन सरले प्रेजेन्ट गर्नुभयो फाइन्डिङ्स, हाउ क्यान वी कनेक्ट ओर how does that impact my quality of life or maybe quality of that range? How do you assimilate the finding to that impacts on life, basically maybe the well-being of life or quality in that regard? How can we connect? अब जनरली मैले अब ठ्याक्कै सरको क्वेसनको जवाफ दिन त म सायद अलि सक्छु कि सक्दिनँ, हाउ आई क्यान कनेक्ट अर नट। खास गरेर यो रिसर्चमा चाहिँ को फाइन्डिङ्स हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने जनरली चाहिँ अहिले मैले भने हाई एल्टिट्युड रिजनमा चाहिँ हामीहरू सबैको विश्वास के हो भने हाई एल्टिट्युड रिजन भनेको पानी जाडो हुने ठाउँ हो। जाडो हुने ठाउँमा चाहिँ टेम्परेचरको इफेक्ट हुन सक्छ, त्यहाँको ट्रिजहरुमा काइन्ड अफ यसको लाइफमा भन्ने कुरो जनरल एउटा जुन विश्वास थियो। यो रिसर्चले चाहिँ हाई एल्टिट्युड रिजन भनेको टेम्परेचर मात्रै चाहिँ न्यूनतम हुने मिनिमम हुने ठाउँ होइन, प्रिसिपिटेसन पनि ल्याकिङ हुने ठाउँ हो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाउ वी क्यान पर्सिभ विथ द लिमिटेड प्रिसिपिटेसन अब यसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ प्रिसिपिटेसन हाम्रो हिमालयन रिजनमा प्रिसिपिटेसन डिक्रिज हुनु र इस्ट एसियन रिजनमा भोल्कानिक इरप्सन हुनु, भोल्कानिक इरप्सनको लिङ्केज इस्ट एसियन रिजनमा भएको भोल्कानिक इरप्सनको इम्प्याक्ट हाम्रो रिजनमा पनि चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो रिसर्चले प्रमाणित गरेको छ। त्यसले हामीलाई के चाहिँ एउटा वे आउट बताउन सक्छ भने क्लाइमेट जस्ता यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल रिसर्च अथवा हाम्रो देशको मात्रै अथवा हाम्रो एडजेन्सेन्ट एरियाको मात्रै नभइकन हामीले चाहिँ रिजनल हिसाबले अथवा ग्लोबल हिसाबले चाहिँ संयुक्त रूपमा रिसर्च गर्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेसेज यसले दिन्छ जस्तो लाग्छ सर। होइन सर, थोरै अझै कनेक्ट गर्न चाहे मैले यसमा। जस्तो लोवर प्रिसिपिटेसन त्यो हाम्रो फ्याक्ट फाइन्डिङ भयो होइन? हजुर। इफ आई हेभ टु इम्प्रुभ माई क्वालिटी अफ लाइफ, त्यो नलेजलाई म कसरी अप्लाई गर्ने? आई मिन वाट सोर्ट अफ मेजर सुड बी टेकन सो द्याट त्यो रिजनमा बस्ने लाइभलीहुडसँग कनेक्ट, आइदर त्यो एग्रिकल्चरमा होस् अथवा मेरो डे टु डे लाइफमा मैले के प्रिकसन अपनाउनु पर्यो अथवा what should I apply or what should I draw from your finding? How does that apply to my life? Okay. प्रिसिपिटेसन घट्दै गएको छ र कम भएको छ भन्ने क्लियर मेसेजले गर्दाखेरि अब हामीले डेली लाइफमा अथवा त्यो रिजनको मान्छेहरूको डेली लाइफमा चाहिँ लो एमाउन्ट अफ प्रिसिपिटेसनसँग कसरी चाहिँ आफूलाई एडजस्ट गर्ने र लो प्रिसिपिटेसनसँग पनि चाहिँ ग्रो हुने किसिमका भेजिटेबलहरू कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लिकअप गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ सर।
Thank you. त्यो पार्टमा we'll have to study with the finding ourselves. त्यही होला हैन. Thank you, sir. Thank you, Dr. Dawadi. Now I would like the President of NQPCN, Mukunda Dursi, to present the certificate and give the vote of thanks. सबभन्दा पहिले म सर्टिफिकेट चाहिँ पढेर सुनाउँछु त्यसपछि म केही चाहिँ नि भोट अफ थ्याङ्क्सको हिसाबमा म केही बोल्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिले डाक्टर विनोद दवाडी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो चाहिँ परम्परा अनुसार हाम्रो एनक्युपिसिएनले प्रेजेन्टरहरूलाई चाहिँ नि एउटा एप्रिसिएसन चाहिँ नि सर्टिफिकेट दिने चलन छ सो म यो पढ्न चाहन्छु Network for Quality, Productivity and Competitiveness, Nepal. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Associate Professor Dr. Binod Dawadi, Deputy Director in Kathmandu Center for Research and Education, Chinese Academy of Sciences, Tribhuvan, for sharing his knowledge on understanding climate change through dendroclimatology. Dr. Vijayalal Pradhan, Coordinator, Learning and Sharing Incubation. सर दवाडी सर यो हाम्रो सरप्रतिको सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन सरलाई चाहिँ हामी इमेल थ्रु चाहिँ पठाइदिन्छौँ धन्यवाद सर र म भोट अफ थ्याङ्क्सको हिसाबमा के सबभन्दा पहिले त म डाक्टर विनोद दवाडी सरलाई चाहिँ नि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो चाहिँ लर्निङ एन्ड सेयरिङ प्रोग्रामलाई चाहिँ नि कन्टिन्युटी गर्नको लागि सहयोग गर्नुभएकोमा र कतिपय टपिक्सहरू डेफिनेटली के भन्छ धेरै नै टेक्निकल हुन्छ जुन चाहिँ एउटा लर्निङ गर्ने मात्रै हो हाम्रो पनि प्लेटफर्म पनि फेरि लर्निङ एन्ड सेयरिङ भएको हुनाले र कतिपय रिसर्चहरू एकदम स्पेसिफिक र टु टेक्नोलोजी हुने हुनाले हामी पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ नि जस्ट इन्फर्मेसन पाउने र नलेज पाउने को लेभलमा मात्रै हुनसक्छ र धेरै क्वेसन्सहरू नआउन सक्छन् जुन कुरा हाम्रो आदरणीय दिनेश सर सुनिधि म्यामले चाहिँ पनि भनिसक्नु भएको छ र आजको चाहिँ नि टपिक सरको चाहिँ जुन रिसर्च टपिक छ र हामी सबै पार्टिसिपेन्ट गरेर धेरै जसोलाई चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ भएर पनि जस्ट इन्ट्रेस्टिङ छ र हाम्रो नलेज इन्हेन्स भएको छ होइन र सर्टेन चाहिँ नि जुन इन्भाइरोमेन्टलमा भएको क्लाइमेट चेन्जहरूको बारेमा र त्यसको जुन चाहिँ नि के भन्छ प्लान्टहरूसँग खास गरी ट्रीहरूसँग रिलेसनको बारेमा र त्यसका साथसाथै अब आज चाहिँ नि मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि हाम्रो दिग्गजहरू दिनेश सर सुनिधि म्याम रामप्रसाद खतिवडा सरहरू उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रा दिग्गजहरू जसको चाहिँ नि गाइडलाइनहरूकोमा नै हाम्रो जसको उहाँहरूले जुन पाठ डिटर्माइन गर्नुभएको छ त्यही पाठलाई नै हामीले फलो गरिरहेछौँ र सम्पूर्ण सबै उपस्थित भएका सहभागी आदरणीय महानुभावहरूलाई चाहिँ नि एनक्युपिसनको तर्फबाट म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै अब लाइभली प्रोग्राम गरिदिनुमा पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा रवि भट्टराईजी अनि हाम्रो चाहिँ नि होस्ट अम्बिरा प्रधानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै टेक्निकल सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो एनआरइएनलाई पनि धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रम आजलाई यही नै समापन गर्न चाहन्छु र आगामी महिनामा हामी अर्को टपिक लिएर सबैको अगाडि सामु उपस्थित हुनेछु भन्दै म बिदा चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते Namaste. Thank you. Namaste, sir. Namaste. Namaskar, namaskar. Well, we have come to the end of this wonderful program. I really enjoyed it. It was very informative and all. Thank you everybody for joining. It was very nice meeting today. It was short, yet it was very informative. Thank you and goodbye. Bye.